Good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, start now. A warm good morning to all. My name is Miria. I am coordinating today. Let us start our class with a prayer song. So, I call Vindhya for the prayer. Good morning, ma'am. Good morning, friends. Let's start with prayer. Prayer. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understand, to be as to understood, to be loved as to love. For it is given that we receive, it is pardoning that we are pardoned, and it is in drawing that we are born to essential life. Amen. Thank you. Thank you, Vidya, for the prayer. I call out Ashwati for signing. Good morning, everyone. First of all, I wish a good day for everyone. Today's class is held by Ashwadi ma'am. I welcome Ashwadi ma'am in the class and I welcome all my friends. Thank you. Thank you, Ashwati. Next, I call out Sindhu for the thought of the day. Good morning, ma'am. Good morning, friends. Your degree is just a piece of paper. Your real education is seen in your behavior. Thank you. Thank you, Sindhu. Next, I call out Tina for reading news headlines. Good morning. I'm Tina here to present today's news. 5 years after botched surgery, Thrissur GMCH summons deceased patient for hearing. The Government Medical College in Thrissur has summoned a deceased patient to appear for a hearing and give evidence in connection with a case in which a pair of forceps had been left inside his abdomen 5 years ago. Next, hundreds of teacher posts lost in Kerala as over 56,000 students failed to submit Aadhaar. In Trivandrum, hundreds of teacher posts in government and aided schools in Kerala have been lost despite these institutions having an adequate number of students due to an issue related to Aadhaar cards. Next, 5 OTT platforms blocked in India for streaming obscene content. Ministry Information and Broadcasting blocked Moot, Coil Play Pro, Digi Movieplex Feel and Jugnu after following due procedures. Next, CM and actor face to face. Mohanlal interviews Pinarayi Vijayan and the teaser goes viral. Next, Kerala Cabinet raises PSC examination eligibility age to 40 for general category candidates, OBC to 43 and SC/ST 45. Sports news. After 22 years, umpire Bakanor admits Sachin's dismissal was a mistake. Thank you. That's all for today's news. Thank you, Tina. Next, I welcome Ashwati Miss to the class. Yeah, okay, very good. ആരുടെ ഐഡിയാണ് ഒരു ന്യൂസ് റീഡിംഗ് കൊള്ളാലോ. എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു? സനിലയാണ് ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമായി. ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കൊള്ളാട്ടോ. നിങ്ങൾ ബാച്ച് സൂപ്പർ ബാച്ചാണ്. ഞാനിപ്പോ 4 വർഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ബാച്ച് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ബാച്ചില് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇതിലേക്ക്. അത് ഇത്രയും മന്തായെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളത് ബോറടിക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര രസമാണ്. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് കുറെ കഴിയുമ്പോ എല്ലാരും മതിയാക്കി പോകും. പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ഇത് കൊള്ളാട്ടോ. ആക്ച്വലി തോട്ടിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലെ ചെയ്യാന്നാ നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചേ.
പിന്നെ ഗ്ലാഡിസ് ടീച്ചറും പിന്നെ കുറെ പേരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈൻസും വായിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു സ്റ്റോറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ, ഒരുപാട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നു വിചാരിച്ചതാ. ഹെഡ്ലൈൻസ് വായിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കേട്ട മിസ്സുമാരും പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും തോന്നി, അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നി, കുറച്ചും കൂടി വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ PSCയുടെ ഒക്കെ ഞാനിപ്പോ ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആ ന്യൂസ് ഒക്കെ. സോ എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഉപകാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. ശരിയാട്ടോ, ന്യൂസ് ഒന്നും കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാകും, ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാത്തവരുണ്ടാകും. കേട്ടിരുന്ന അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ്, ടീച്ചേഴ്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം മേ ബി. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൊള്ളാം, ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ കേട്ടോ. കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നവരെ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ വരുന്ന ബാച്ചിനോടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാലോ, MT 19th ബാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരിങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പറയാലോ. ഓക്കെ, എന്താണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നിങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞു, പരാതിയല്ല, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? ശരിയാണ്, സംസാരം കുറഞ്ഞില്ല, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞു, തിരക്കായി, ബിസിയാണ്, ക്ലാസ്സിൽ ആള് തിരക്കുകളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ പറയൂ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങള്? എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചുമ്മാ വർത്തനം പറയണം. എന്താണിത്? ആ ഓക്കെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? എന്നാ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാലോ? ഓക്കെ ആണോ? യെസ് മാം. നല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാനൊക്കെയായിരുന്നു. ആൽബം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, ഇനിയുള്ളത് ഇതാണ്, ഫ്രേസ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ആണ്. പറയൂ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് അല്ലേ മിസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ? അത് ഫ്രേസ് ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് എവിടെയാണ്? ആൽബം ഫ്രേസ് എടുക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാ? ടീച്ചേഴ്സ് എവിടെ? യെസ് മാം, ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? എന്നാല് യെസ് മാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇൻഷിയാണോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂട്ടോ. ആ, എനിക്ക് കോൾഡ് ആണ്, അന്നേരം ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി. ഞങ്ങള് 4th ഗ്രൂപ്പാണ്. ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസും ക്ലോസും ഒക്കെ പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ ആഡ്വർബ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഡ്വർബ് ഫ്രേസിലെത്തിക്കാണ്. അന്നേരം എന്താണ് ആഡ്വർബ്? നമുക്കത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസിലോട്ട് പോവാം. ആഡ്വർബ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആഡ്വർബ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പം ആഡ്വർബ് ഫ്രേസിലോട്ട് വരുമ്പം അത് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നു മാത്രം. അതിൽ ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, 1 minute. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും? ഇത് ഒരു ആഡ്വർബിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. രാജ റാൻ ക്വിക്ലി. ഇവിടെ രാജ എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ, റാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ വെർബ്. നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് രാജ റാൻ, രാജ എങ്ങനെയാണ് ഓടിയത്? ക്വിക്ലി, വളരെ വേഗത്തിൽ എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു.
ഇത് തന്നെ ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ പറയാം? രാജ റാൻ വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ്. നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തു. നമ്മളിവിടെ ക്വിക്ലി എന്ന ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തു ആഡ്വേർബിലായിരുന്നപ്പോൾ. ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. രാജ റാൻ വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ്. അപ്പം നമ്മള് വെർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആഡ്വേർബായി. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. അന്നേരം അവിടെ എന്തായി? ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് ആയി. നമുക്ക് അന്നേരം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. 1 മിനിറ്റ്. An adverbial phrase is a group of two or more words that functions as an adverb, modifying verbs, adjectives, or other adverbs. Indicate when, where, why, or how an action occurred. എപ്പോൾ, എവിടെ, എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാലോ? എല്ലാരും എഴുതാൻ റെഡിയാണോ? പറയട്ടെ. ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും കൂടി പറയോ? An adverbial phrase is a group of two or more words that functions as an adverb, modifying verbs, adjectives, or other adverbs. നമ്മൾ അന്നേരം കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് അഡ്വേർബ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചില സമയങ്ങളിൽ അത് വെർബിനെ മാത്രമല്ല അഡ്ജക്റ്റീവിനെയും മറ്റൊരു അഡ്വർബിനെയും കൂടി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? സെയിം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പക്ഷേ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്? എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. An adverbial phrase is a group of two or more words that functions as an adverb, modifying verbs, adjectives, or other adverbs. Indicate when, where, why, or how an action occurs. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാലോ? പറയട്ടെ. The train leaves, L-E-A-V-E-S, leaves in a 5 minutes. The train leaves in a 5 minutes. ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത്? In a 5 minutes. അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ്. എഴുതിയോ? ഓക്കെ. ഇത് അടുത്ത ഞാൻ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. രാജ റാൻ വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ്. ഇവിടെ വരുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഏതാണ്? വിത്ത് എ
ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡാണ്. നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. എഴുതിയോ? അടുത്ത പറയട്ടെ. He studied to pass the exam. He studied to pass the exam. ഇവിടെ വന്ന adverb phrase ഏതാണ്? He studied. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത്? To pass the exam. എക്സാം പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ to pass the exam ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന adverb phrase. എഴുതിയോ എല്ലാരും? ഓക്കെ, നമുക്കിനി adverb phrase എത്ര ടൈപ്സ് ആണെന്ന് നോക്കിയാലോ. നമ്മൾ adverb പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് 6 ടൈപ്സ് ആണെന്നല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ adverb phrase-ഉം 6 ടൈപ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിച്ചാലോ ഇനി. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ, adverb phrase of time. Adverb phrase of time. Second one, adverb phrase of place. Adverb phrase of place. Third one പറയട്ടെ. Adverb phrase of manner. Adverb phrase of manner. Fourth one പറയാണ് adverb phrase of frequency. നമ്മൾ adverb പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്പർ പറഞ്ഞില്ലേ, സെയിം അത് തന്നെ, നമ്പറിന് പകരം ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് മാത്രം. ഫിഫ്ത് വൺ പറയാണ് adverb phrase of degree. Sixth one, adverb phrase of reason. ഇനി നമുക്ക് adverb phrase of time നോക്കിയാലോ. Adverb phrase of time. It indicates when or how long an action. How. ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറച്ച് പറയോ? Okay. It indicates when or how long an action occurs. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ in the morning, during the break, around the night എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, നമ്മൾ കാലം സമയം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ adverb phrase-ലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അവിടെ വരുന്നു, നമ്മൾ ആ ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ adverb-ൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു വേർഡ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് വരുന്നു. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിക്കോളൂ. ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഡ്യൂറിങ് ദ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് അറൌണ്ട് ദി നൈറ്റ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ടൈം, വെൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള വെൻ.
എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു 2 എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എഴുതിയോ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയോ? ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. അടുത്തത് ഡ്യൂറിങ് ദ ബ്രേക്ക്. ഡ്യൂറിങ് ദ ബ്രേക്ക്. around the night. 3 എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എഴുതിയോ 3ഉം? ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഡ്യൂറിങ് ദ ബ്രേക്ക്, around the night. നമുക്കിനി സെന്റൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, എഴുതിക്കോളൂ. I complete my homework. I complete my homework around the night. Around the night. എഴുതിയോ എല്ലാവരും? When I complete my homework. ഞാൻ എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഹോംവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്? ഇവിടെ വരുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഏതാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ? അറൗണ്ട് ദ നൈറ്റ്. Around the night. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അന്നേരം അവിടെ അതിന്റെ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്ത് around the nightന്റെ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് എഴുതിക്കണം, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ. ഓക്കെ, he visited visited he visited his grandparents. He visited his grandparents during the summer. He visited his grandparents during the summer. When he visited his grandparents, എപ്പോഴാണ് അവൻ അവന്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാറ്? ഡ്യൂറിംഗ് ദ സമ്മർ. ഡ്യൂറിംഗ് ദ സമ്മർ. അന്നേരം ഡ്യൂറിംഗ് ദ സമ്മർ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് ടൈം. ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ 2 എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. രണ്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് പ്ലേസിലോട്ട് പോയാലോ? അടുത്ത സെക്കൻഡ് വണ്ണിലോട്ട് പോട്ടെ. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഇത് എഴുതിക്കോളൂ. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് where an action takes place. takes place. takes place. ഇതെന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വേർ ആൻ ആക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. എവിടെയാണ് ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നതെന്ന് സ്ഥലത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വേർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് പ്ലേസിൽ ഇത് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വേർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ
ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് വരിക. നമുക്ക് അതിന് ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിയർ ദ റിവർ, ഓൺ ദ ടേബിൾ, നിയർ ദ റിവർ, ഓൺ ദി ടേബിൾ. On the ടേബിൾ ആ സ്ഥലത്തെ പ്ലേസ് എവിടെയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസിന്റെ എക്സാമ്പിളാ പറഞ്ഞത്. നിയർ ദ റിവർ, ഓൺ ദി ടേബിൾ. എഴുതിയോ? നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോവാം ഇനി. പറയട്ടെ? ഓക്കെ. They are playing, playing, playing in the garden, garden, garden. They are playing in the garden. Where they are playing? അവരെവിടെയാണ് കളിക്കുന്നത്? ഇവിടെ വരുന്ന ആഡ്വർബ് In the garden. In the garden. ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ്. അന്നേരം പ്ലേസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വെയർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഏതാണ്? ഇൻ ദി ഗാർഡൻ. നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. The keys, keys, keys are under the bed. The keys are under the bed. Where are the keys? എവിടെയാണ് ആ keys? താക്കോലുകൾ എവിടെയാണ്? Under the bed. Under the bed. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഏതാണ്? Under the bed. നമ്മള് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് ടൈം പറഞ്ഞു. അത് എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വെൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് പ്ലേസിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത്? വേർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് പ്ലേസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ടൈമിൽ വരുമ്പോൾ വെൻ, എപ്പോൾ എന്ന സമയത്ത്, സമയം എപ്പോൾ എന്നുള്ള അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് പ്ലേസ് വരുമ്പം വെയർ, എവിടെ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അന്നേരം തേർഡ് വൺ എടുക്കാം. ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് മാനർ. Adverb phrase of manner. Meaning പറയട്ടെ? It describes how an action is performed. How an action is performed. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരിക്കും? ഹൗ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ ആയിരിക്കും അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് മാനർ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു? ഹൗ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തായിരിക്കും അവിടെ ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് വരുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് 2-3 എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് കെയർ, വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് കെയർ, വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് കെയർ,
in a loud voice. In a loud voice. With great care. For example, അതാണ്. അടുത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? In a loud voice. നമുക്ക് സെന്റൻസ് ബേസ്ഡ് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോവാം. ഇതുവരെ എല്ലാം എഴുതിയെടുത്തോ? ഓക്കെ. She, എക്സാമ്പിൾ ആണ്. She solved. She solved. She solved. SOLVED. Solved the puzzle. The puzzle. 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 Without any effort. Without any effort. അവൾ പിന്നെ പസിൽ സോൾവ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? She solved the puzzle without any effort. പറഞ്ഞ adverb phrase ഏതാണ്? Without any effort. Without any effort ആണ് അവിടെ വരുന്ന adverb phrase. How, എങ്ങനെ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ adverb phrase ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. She solved the puzzle without any effort. ഒരു എഫോർട്ടും കൂടാതെ തന്നെ അവൾ ആ പസിൽ സോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന adverb phrase ഏതാണ്? Without any effort. നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയാലോ? നമ്മൾ ഈ 2 എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇനി കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത ടീച്ചർ നമുക്ക് എടുത്തു തരും. അപ്പൊ നമ്മളിത് വിവരിച്ച് അതിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞ് 2 എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് കേട്ടോ. ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് റീനി ടീച്ചർ തരും. ഇന്ന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പറയാം. He treated the newcomers. He treated, TREETED, treated the newcomers, COMMERS, newcomers in a friendly way. In a friendly way. FRIENDLY. Friendly way. He treated the newcomers in a friendly way. എല്ലാരും എഴുതിയോ? How he treat the newcomers. എങ്ങനെയാണ് ആ ന്യൂകമേഴ്സിനെ അവൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്? Friendly way. ഫ്രണ്ട്ലി വേ അല്ല, ഇന്നേ ഫ്രണ്ട്ലി വേ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടാ. ഇന്നേ ഫ്രണ്ട്ലി വേ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന adverb phrase. അതും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ. ഇന്നേ ഫ്രണ്ട്ലി വേ ആണ് അവിടെ വരുന്ന adverb phrase. അപ്പൊ നമ്മള് adverb phrase of manner വരെ പറഞ്ഞു. adverb phrase of ടൈമിൽ നമ്മൾ when എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. adverb phrase of പ്ലേസിൽ നമ്മൾ where എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടാണ് adverb phrase വന്നത്. adverb phrase of manner വന്നപ്പോൾ how an action is performed. എങ്ങനെ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, how, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത്, പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 എണ്ണം പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കിനി adverb phrase of frequency നോക്കാം. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആവർത്തനം, ആവർത്തിച്ച് വരിക.
നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഫ്രീക്വൻസി. അതിന്റെ മീനിങ് പറയട്ടെ. ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് how frequently an action happens. It describes how frequently an action happens. അന്നേരം അതിന് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതിയാലോ. എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. every day, almost every year, once a month, ഇതൊക്കെയാണ് every day, almost every year, once a month. എഴുതിയോ? ഓക്കെ. ഓൾമോസ്റ്റ്. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ. ഓൾമോസ്റ്റ് every year, we take a trip trip to Goa. Almost every year we take a trip to Goa. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഗോവയ്ക്ക് ട്രിപ്പ് പോവാറ്? ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഇയർ. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഏതാണ്? ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഇയർ. ഇവിടെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ഓഫൺ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഏതാണ്? ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി ഇയർ. നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എല്ലാരും എഴുതിയെടുത്തോ? ഓക്കെ. She visits visits her grandmother every Sunday. She visits her grandmother every Sunday. ഇവിടെ വരുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഏതാണ്? എവറി സൺഡേ. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടും എല്ലാരും എഴുതിയെടുത്തോ? ഇനി നമുക്ക് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് റീസൺ നോക്കിയാലോ. ആരും തമ്പി ചെയ്യുന്നില്ല? ഓക്കെ. ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് റീസൺ. ഇതെന്താണ്? നമുക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ? റീസൺ, കാരണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത്. ഒരു സെന്റൻസിനുള്ള കാരണത്തെ ആയിരിക്കും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദി റീസൺ. അതെന്തായിരിക്കും? റീസണെ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ റീസൺ. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദ റെയിൻ.
ഡിഗ്രി പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഡിഗ്രിയോ? ഇനി പറയാം. ആ അത് ലാസ്റ്റ് വന്നാ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് കേട്ടാ. ഇത് പറയാം. ആ ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് റീസൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത്. അത് എന്തിനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ റീസണെ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഡ്യൂ ടു ദ റെയിൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് യു, ഡ്യൂ ടു ദ റെയിൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് യു. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് യു, നീ കാരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ? ബിക്കോസ് ഓഫ് യു, നീ കാരണമാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്താൻ താമസിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ? അവിടെ റീസൺ അല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഡ്യൂ ടു ദ റെയിൻ ഐ അറൈവ്ഡ് ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് മഴ കാരണമാണ് ഞാൻ എത്താൻ താമസിച്ചതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ കാരണമല്ലേ വരുന്നത്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ റീസൺ. അപ്പൊ ഇവിടെ വൈ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ ആയിരിക്കും അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൈ. ഡ്യൂ ടു ദ റെയിൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് യു. ഡ്യൂ ടു ദ റെയിൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ്. നമുക്കിനി എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ. ഡ്യൂ ടു ദ heavy traffic, due to the heavy traffic, we arrived late. Due to the heavy traffic, we arrived late. Due to the heavy traffic, we arrived late. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാൻ താമസിച്ചത്? ഇവിടെ വരുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് ഏതാണ്? ഡ്യൂ ടു ദ ഹെവി ട്രാഫിക്. ഡ്യൂ ടു ദ ഹെവി ട്രാഫിക്. അവിടെ വൈ റീസണ് അതവിടെ കാണിക്കുന്നു അല്ലേ? റീസൺ ആയിട്ടല്ലേ ഇവിടെ ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ബിൻഷ, കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ഇല്ല മാം, ഒരു 1 മിനിറ്റ്. യാ ഓക്കെ. വൺ മിനിറ്റ്. നമ്മൾ എവിടെ വരെ ആയി? ഡ്യൂ ടു ദ ഹെവി ട്രാഫിക് വി അറൈവ്ഡ് ലേറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡ്യൂ ടു ദ ഹെവി ട്രാഫിക് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ്. എഴുതിയോ എല്ലാരും? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ. He was chosen. CHOSEN. He was chosen for his leadership skills. For his leadership, LEADERSHIP. For his leadership skills. എഴുതിയോ എല്ലാരും? He was chosen. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്?
അവിടെ വന്ന റീസൺ ഏതാണ്? For his leadership skills. അതെ, അവന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് കൊണ്ടാണ് അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അന്നേരം ഇവിടെ വരുന്ന ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് ഏതാണ്? ഫോർ ഹിസ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ്. നമുക്ക് അടുത്ത ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി നോക്കാം. Okay. It indicates the intensity or degree. It indicates the intensity or degree. The examples എഴുതിക്കോളൂ. Too loud, too fast, too loud, too fast. Just a little hot, too loud, too fast, just a little hot. ഇവിടെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അവിടെ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറ്? ഹൗ മച്ച് ഓർ വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ്? ഹൗ മച്ച് ഓർ വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ്? എത്രത്തോളം, എത്ര ശതമാനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ? എക്സാമ്പിൾ Just a പറയട്ടെ. little fault ആണ്. ഓ just a little hot. എഴുതി എല്ലാവരും? സ്പീഡ് കൂടുതലാണോ? How much or വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ്. എടാ സ്പെല്ലിങ്ങും കൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഹൗ മച്ച് വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് ഇല്ലയോ? അല്ല, നമ്മൾ ആ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ. ടു ലൗഡ്, TOOLOUD, ടു ലൗഡ്. Too fast, TOOFAST, too fast. Just a little hot, JUST, just a little, 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 little hot, HOT, hot. എഴുതിയോ എല്ലാരും? ഓക്കെ. നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് ബേസ്ഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. The coffee is COFFEE, coffee is just a little hot. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ഹോട്ടിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇനി പറയണോ? വേണ്ട. The coffee is just a little hot. ഇവിടെ വരുന്ന ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് ഏതാണ്?
Just a little hole. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. The car was moving. M-O-V-I-N-G. Moving. The car was moving too fast. T-O-O-F-A-S-T. Too fast for the conditions. C-O-N-D-I-T-I-O-N-S. C-O-N-D-I-T-I-O-N-S. The car was moving too fast for the conditions. ഇവിടെ വരുന്ന adverb phrase ഏതാണ്? Too fast. Too fast. നമ്മള് adverb phrase എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അത് 6 types ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലേ? എന്താണ് adverb phrase? വെർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? adverb phrase എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലേ? 6 types എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു? adverb phrase of time. Adverb phrase of time. 1 minute. Adverb phrase of time. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Time. സമയം, കാലം. അവിടെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? when എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലേസിലേക്ക് വന്നാലാ where എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ ആയിരിക്കും, അതിനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ സെന്റൻസിൽ adverb phrase ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ടൈമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ്? I complete my homework around the night. I complete my homework around the night. എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. He visited his grandparents during the summer. രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ adverb phrase of ടൈമിൽ പറഞ്ഞു. adverb phrase of പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനെയാണ് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്? where എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മളത് they are playing in the garden. എവിടെ എന്ന് ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ആയിട്ടാണ്, അതായത് ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ adverb phrase ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മാനറിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്? ഹൗ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടായിരിക്കും adverb phrase ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വേറെ പുതുതായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല. പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കേട്ടോ. ഈ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ? ഹൗ ഓഫൺ. ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് അല്ലേ? ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് ആവർത്തി. പിന്നെ നമ്മൾ റീസൺ, adverb phrase of റീസൺ പറഞ്ഞു. അതിലേത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത്? വൈ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ ആയിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അതിനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ ആയിട്ടായിരിക്കും adverb phrase ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഗ്രി, adverb phrase of ഡിഗ്രി വന്നപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഹൗ മച്ച് ഓർ വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ adverb phrase of phrase എന്താണെന്ന് പറയാം. adverb phrase എന്താണ്? വെർബിനെ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് adverb എങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് വെർബിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് adverb phrase. അതിൽ നമ്മൾ 6 ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ? ഇനി ബാക്കിയുള്ള എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ റിമി ടീച്ചർ തരും കേട്ടോ. ഇത്രയും നേരം എന്നോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് all of you താങ്ക്സ്. Okay, Vinsha, Yes, ma'am. completed? Yes, please. Complete. Okay, completed. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഫ്രേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇനി ഒന്നുമില്ലല്ലോ ബിൻഷ? ഇനി ബാക്കിയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ബാക്കി ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് തരും അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ. അപ്പൊ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ആണല്ലോ ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ എല്ലാവരും റിലാക്സ്ഡ് ആവാന്നില്ല. കാരണം ക്ലാസ്സിലെത്തുന്ന ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാം, കുട്ടികൾക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആകാം ചാൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് എല്ലാം കഴിയട്ടെ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി പോയാട്ടോ. സൈനുണ്ടോ? And it's my turn to sign out. I say thanks to Binsha teacher for the wonderful class. And I say thank you for the Ashwati miss for the guidance and support. And next, I thank each and everyone who attended the class. Thank you, everyone. Okay, thank you so much. See you next class. Okay, bye to all.